آداب منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا کو 2 سال کے لیے ملک کا خصوصی پاسپورٹ جاری۔ متحدہ عرب امارات میں تعلیم حاصل کریں گی التجا۔ پلوامہ میں متعدد سرکاری دفاتر میں افسران کی کرسیاں خالی۔ متعدد سرکاری دفاتر مستقل ضلع افسران کے بغیر ہی کر رہے ہیں کام۔ اکنگام اننت ناگ میں سی آر پی ایف کی جانب سے طبی کیمپ کا اہتمام۔ کیمپ میں لوگوں کا بھاری ہجوم۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پی ڈی بی کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا کو 2 سال کے لیے ملک کا مخصوص پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ متحدہ عرب امارات میں جا کر تعلیم حاصل کر سکے۔ جموں کشمیر پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک منفی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے حکام نے جمعرات کو کہا کہ 35 سالہ التجا نے فروری میں پاسپورٹ کے لیے درخواست منظور نہ ہونے کے بعد جموں کشمیر ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ اس کے پاسپورٹ کی میعاد رواں سال 2 جنوری کو ختم ہو گئی تھی اور اس نے نئے پاسپورٹ کے لیے گزشتہ سال 8 جون کو درخواست دی تھی۔ عدالت نے ریجنل پاسپورٹ آفس آر پی او کو کیس کے میرٹ پر دیکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد التجا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہیں ان کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا، جو کہ 15 اپریل سن 2023 سے 4 اپریل سن 2025 تک کارآمد ہے۔ لوگ سب جانتے ہیں میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا اور میں نے ری اپلائی کرنے کے لیے جون لاسٹ ایئر میں دیا تھا، اپلیکیشن دی تھی۔ اینڈ کل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میری کورٹ ڈیٹ تھی اینڈ میں کچھ فیکٹس پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جو کشمیر کے ریجنل پاسپورٹ آفیسر ہیں ان کا نام دیوندر ہے۔ ان نے کل آنریبل جوڈیشری کو مس لیڈ کیا اور ساتھ میں سی آئی ڈی نے بھی مس لیڈ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے یہ پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے اور یہ 2 سال کا پاسپورٹ ہے۔ This is the 2-year passport اور اس پاسپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اٹس ویلڈ فار یو اے ای اونلی۔ اور میں یہ ایک بات بہت کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل آنریبل جوڈیشری کو مس لیڈ کیا گیا اور جو پاسپورٹ آفیسر ہے ان نے جوڈیشری میں کورٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس کو پاسپورٹ ایشو کر دیا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے آنریبل ڈیپٹی سولیسیٹر جنرل ہیں ان کا نام شمسی صاحب ہے، ان نے بھی جو میرے جج جو میرا کورٹ کیس سن رہے تھے، لیڈی ہیں وہ، ان کو یہ کہا کہ آپ یہ پٹیشن ڈسمس کر دیجیے کیونکہ ہم نے التجا کو پاسپورٹ ایشو کر دیا ہے۔ تو یہ کون سا پاسپورٹ ہے آپ مجھے خود بتائیے۔ میں انڈین ایک سٹیزن ہوں۔ ڈیپٹی سولیسیٹر جنرل ہیں وہ، کل ان نے میرے لائر پہ پریشر ڈالا کہ میں یہ پٹیشن وڈرا کروں۔ میں یہ پٹیشن کسی بھی حال میں وڈرا نہیں کروں گی کیونکہ میں یہ لڑائی اپنے ہی نہیں لڑ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو یہاں کے باقی لوگ ہیں جن کے بیسک حقوق ان سے چھینے گئے ہیں وہ بھی کورٹ جا کے اپیل کرے، کیونکہ یور رائٹ ٹو ٹریول ابراڈ از اے فنڈامنٹل رائٹ جو کوئی بھی ایجنسی آپ سے چھین نہیں سکتی ہے۔ تو آف کورس جو میری پٹیشن ہے وہ میں وڈرا نہیں کروں گی، حالانکہ ہم پہ بہت پریشر ہے، بٹ آئی ول کنٹینیو ٹو فائٹ ان دا کورٹ اینڈ آئی ہیو فل فیتھ ان دا آنریبل جوڈیشری دیٹ دے ول ایشو۔ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سرکاری دفاتر افسران کے بغیر ہی چل رہے ہیں۔ مختلف سرکاری محکموں کے ضلع افسران کا تبادلہ یا پھر سبکدوشی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نئے افسران کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ پلوامہ میں اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر امپلائمنٹ افسر، اے آر ٹی او، محکمہ بجلی ایگزیکٹو انجینئر، پی ڈی او، ڈی اے آئی سی، ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی، نائب تحصیلدار نیوا کے علاوہ ایگزیکٹو افسر میونسپل کونسل پلوامہ کے محکموں میں مستقل افسران کی تعیناتی عمل میں نہ لا کر دوسرے افسران کو اضافی چارج پر رکھا گیا ہے۔ مستقل افسران کی تعیناتی عمل میں نہ لانے سے لوگوں کو معمولی کام کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور پھر کام بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس ضمن میں مقامی لوگوں نے کہا کہ سرکاری محکموں میں افسران کی عدم موجودگی سے عام لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ضلع پلوامہ میں سرکاری محکموں میں افسران کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر
خاطر میں ورک کلچر کو بحال کیا جائے۔ بہت سارے آفسز میں بہت سارے جو آفیسرس ہیں ان کی تعیناتی عمل نہیں لائی گئی ہے۔ PIC اتنا بڑا ادارہ ہے، لاسی پور گروتھ سینٹر ہماری اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس نے پورے کشمیر کے اندر ایک نام روشن کیا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ جو ایگزیکٹو آفیسر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے بہت 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کی ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے کو۔ الٹیمیٹلی جتنے آفسر ہیں، جتنے آفیشلز ہمارے پاس موجود نہیں ہے پلوامہ کے اندر، میں ضلع انتظامیہ سے ایز اے پلوامہ کا باشندہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان آفسرز کی تعیناتی عمل میں لائے تاکہ لوگ زیادہ مشکلات میں نہ رہیں۔ اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع میں افسران کا نہ ہونا ضلع کے ساتھ مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع افسران کے پاس لوگ دور دراز علاقوں سے اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، تاہم افسران کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل کا اضافہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پہ ایڈیشنل چارج کے حساب سے افسر کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایڈیشنل چارج جو یا افسر کام کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں پلیز کہ ان کو فلفل کی جائے تاکہ یہاں پہ لوگوں کو جو بھی مشکلات ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت کی جانب سے جہاں عام لوگوں کی سہولیات کے لیے متعدد تعمیراتی اور فلاحی اسکیمز رائج کی گئی ہیں، وہیں زمینی سطح پر ضلع افسران کی کرسیاں خالی رہنے سے عام لوگ سرکاری اسکیم سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت جنوبی ضلع اننت ناگ کے اکنگام علاقے میں CRPF 164 بٹالین کی جانب سے طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ وہیں مقامی لوگوں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی 164 بٹالین کے اس اقدام کی کافی ستائش کی ہے۔ طبی کیمپ سے مستفید ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی جانب سے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس طرح کے طبی کیمپس میں لوگوں کو مفت ادویات مل جاتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے CRPF کے اس اقدام کی کافی ستائش کی۔ وہیں انہوں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے افسران سے گزارش کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ غریب اور مستحق افراد کو مدد مل سکے۔ تو اس میں پورے گاؤں نے شرکت کی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحبان بھی آئے ہیں، ہر بیماری کا جو علاج کرتے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور ان کو دوائی بھی دیا ہے، تو لوگوں کو بہت ہی یہ ہیلپ ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی کیمپ اس گاؤں میں ہو۔ جو اگر دیکھا جائے جو 164 BN CRPF ہے ان کی طرف سے کیمپ منعقد کیا گیا ادھر، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں۔ جو یہاں پہ زیادہ جو یہ آبادی ہے وہ غریب طبقہ سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کے لیے کافی آپ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑھ چڑھ کر لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ کافی اچھے ڈاکٹر صاحبان ادھر ان کو دیکھ رہے ہیں، اوپر سے جو یہ دوائی دے رہے ہیں بالکل مفت میں بانٹ رہے ہیں۔ آپ دوائی کی قیمت آپ باہر بھی پتہ کر سکتے ہو کہ آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اگر اس میں اس غریب کو ان کی طرف سے دوائی بھی مل رہی ہے پلس ان کا چیک اپ بھی ہو رہا ہے، تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کیمپ ہے یہ آگے بھی جاری رہے۔ جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے میونسپل کونسل شوپیاں میں ایک کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں درجنوں نوجوانوں نے پارٹی صدر محمد یوسف بٹ کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ضلع شوپیاں کے دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوئے درجنوں نوجوانوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جبکہ BJP شوپیاں کے ضلع صدر محمد یوسف بٹ، جنرل سیکریٹری سید مجتبیٰ اور دیگر پارٹی لیڈران نے ان نوجوانوں کا استقبال کیا اور بتایا کہ جموں کشمیر کے نوجوان آئے روز بھارتیہ جنتا پارٹی میں کافی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں یووا مورچہ کا پروگرام تھا یہاں پہ شوپیان میں، تو یہ فیسلٹیٹ ڈے تھا، اسی لیے ان کو ہم نے ذہنیاب کیا ہے پارٹی کے لیے کیا کرنا ہے، آگے ایسا راہ عمل چلانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جتنے لڑکے یہاں پہ PDP کا NC کا انہوں نے یہاں پہ BJP کا آمد تھا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج 7 جو ہمارا پروگرام تھا وہ یوتھ کے ریلیٹڈ تھا، چونکہ 14 تک ہمارا جو یہ پروگرام چلے گا۔ آج یوتھ کا پروگرام تھا اور آپ دیکھیے کتنا یوتھ جو ہے شوپیان کا وہ ہمارے ساتھ جڑا آج۔
जिसमें एनसी के भी थे, पीडीपी के थे और कांग्रेस के, इतने लड़के जो आपके सामने ही हैं, कितने लड़कों ने आज ज्वाइन किया। तो ये हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए खुशी। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर के महाराजपुरा इलाके के रहने वाले लोगों ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया बारामूला से गुजारिश की कि उनके गांव में गुज़िश्ता सालों से पुल का काम रुका हुआ है, जिसे जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए। मकामी लोगों ने बताया कि इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस पुल पर आज से 10 साल पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उस वक्त से काम रुका पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने वक्त के हुक्मरानों से काफ़ी बार गुजारिश की कि इस पुल को तामीर किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमको उम्मीद है कि मौजूदा सरकार, बिलखुसूस एलजी गवर्नर, हमारे मुश्किलात को देखकर इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। कई बार हादसात हो गए। 2010 में इसका काम लगा था और 2012 में उसका काम बंद हो गया। तो यहाँ पर उस वक्त हुकूमत थी एनसी की और मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त यहाँ सीएम थे। तो वहाँ से आज तक महबूबा की हुकूमत आई, किसी को टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि सोपोर यही बात नहीं है। हमारा सोपोर पिछले कई दहाइयों से पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात है। लेकिन जो भी कोई कभी अगर किसी टाइम कोई एमएलए भी बना, उसने अपने घर के बारे में सोचा, ना कि आवाम के बारे में, ना कि गरीब के बारे में। चाहे हमारा यहाँ वो हमारे मसाले ही मसाले यहाँ पर पुल का जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, अल्लाह हुकूमत के बात पहुँचानी चाहिए। उनके अफसरों को क्या टस से बहार की आमद के साथ ही जहां वादी कश्मीर के मशहूर और मारूफ सियाहती मकामात पर मकामी व गैर मकामी सयाहों का तांता बनने लगता है, तो वहीं जर्द फूलों से लहलहाते सरसों के खेत खलियान भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बनते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में इस वक्त खेतों में सरसों के फूल खिले हैं, जिससे वादी की कुदरती खूबसूरती दोबाला हो गई है। शोहरे आफाक सियाहती सोनामर्ग जाने वाले गैर मकामी सयाह जब रास्ते में सरसों के खेतों का नज़ारा करते हैं, तो वो गाड़ियों से उतरकर इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खेतों में जाकर फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। सरसों के खेतों से गुजरने के दौरान गैर मकामी सयाह ख़ास तौर पर रुक जाते हैं और इन खेतों की खूबसूरती से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर आगे नहीं बढ़ते। गया वो जादूगर। मकामी अफराद का कहना है कि सरसों के खेत भी अब यहाँ सियाहती मकाम की तरह सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन रहे हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे सियाहती शोबे को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर, बहुत ही अच्छा है। वी आर एंजॉयिंग इट सो मच एंड पीपल आर सो कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। वी लव दिस प्लेस। और ट्यूलिप गार्डन जैसा तो और कुछ है ही नहीं। जैसे क्यों सिंगापुर जाते हो, क्यों हांगकांग जाते हो, कश्मीर आओ, आज इज़ वेरी नाइस। और रास्ते में ये खूबसूरत जो सरसों खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए हम रुके हैं। It's beautiful. Keep promote Indian tourism. Come to Kashmir, friends. Nothing is so good as this. उन्होंने बताया कि सरसों के खेतों की खूबसूरती तो मकामी लोगों को मशहूर करती ही है, लेकिन गैर मकामी सयाहों की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ गैर मकामी सयाह बल्कि मकामी लोग भी इन खेतों में जाकर खूबसूरत फूलों के बीच फोटोग्राफी करते हैं। गैर मकामी सयाहों का भी मानना है कि मौसम बहार में कश्मीर की सैर के लिए ज़रूर आना चाहिए, ताकि सरसों के फूलों के नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल सके। हम लोग घूमने के लिए कश्मीर आए हुए हैं, यहाँ की वादियों का नज़ारा ले रहे हैं हम लोग। ये सरसों के खेत हैं, उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं। कश्मीर एक जन्नत है, वाकई में पहली बार आई हूँ मैं यहाँ। कश्मीर एक जन्नत ही लग रहा है। गुलमर्ग में भी खूब एंजॉय किए, बहुत ही अच्छा रहा। लाइफ का ये क्या बोलना चाहिए, अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम कश्मीर में आ पाए। बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। हम तो यही बोलेंगे कि हर महीने जाएं आप कश्मीर। लाइफ में हर महीने हो नहीं पाएगा, लेकिन जाए, मतलब जितने भी दोस्त यार हैं, कम से कम एक बार तो जरूर आए।
खातून सयाह ने कहा कि सरसों के खेतों की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गई हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा खूबसूरत नज़ारा अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा। जी करता है कि इन्हीं खेतों में दिन रात रह जाऊं। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ की इतनी खूबसूरत वादी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, सच्चे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ आके मेरे को जन्नत की खुशी मिल गई लग रहा है। कोई एक बार ज़रूर जाओ कश्मीर, स्टेट का विजिट करो, और अगर कश्मीर नहीं गए तो कहीं नहीं गए दुनिया में। ये पूरा जन्नत जो बोलते हैं ना, धरती का स्वर्ग, मैं 5th क्लास से पढ़ते आ रही थी कि ये धरती का स्वर्ग है, और यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सच में ये धरती का स्वर्ग है। हुक्काम के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान सरसों की काश्त 30,000 एकड़ अराजी से 1.4 लाख एकड़ अराजी तक पहुंच गई है। मुताल्लिका महकमे की काविशों के नतीजे में वादी में उस अराजी पर भी सरसों की फसल उगाई जा रही है जो पहले खाली पड़ी रहती थी। किसानों के मुताबिक इस साल सरसों की काफ़ी अच्छी फसल है, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होने की तौक़्क़ो है। मुंसिफ टीवी के लिए सोनार से राजा सैयद की रिपोर्ट। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में लोग इबादत के साथ साथ अच्छे कामों को भी तरजीह देते हैं। इसी ज़िम्न में आज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर कस्बे में एक गैर सरकारी तंजीम टीम ह्यूमैनिटी ने राहगीरों और बच्चों में कुरान पाक तकसीम किए। इस प्रोग्राम का मकसद था कि इस मुक़द्दस महीने में लोगों को अच्छे कामों की तरफ राग़िब करना और भाईचारे को परवान चढ़ाना। फिर लोगों को देने का मकसद ये था, इसमें जो हमने ऐड ऑन किया है वो इंग्लिश कुरान हम दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो नई जनरेशन है इनको ज़्यादा इंग्लिश समझ में आता है। अगर आपको अगर अपने बच्चों को आपको ड्रग्स से दूर रखना है तो बस 3 वेज है जिनसे ड्रग्स से दूर रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिलीजियस वे में लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिलीजियस बुक्स है इनसे प्यार कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वन है पेरेंट, वो इनको अच्छी राह दिखा सकता है। थर्ड वन जो मोहल्ले का जो जिम्मेदार होता है तो उसका रोल वहाँ पे निभा सकते हैं। जो हमारा रोल था आज जो कुरान पे था, जो इंग्लिश कुरान हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो यहाँ की जो कॉलेज स्टूडेंट इनको दिए हमने आज इंग्लिश कुरान हमने दिए, क्योंकि जब भी कुरान पढ़ेंगे, जब भी हमारी रिलीजन बुक्स पढ़ेंगे, तब जाके सही और गलत में फैसला कर पाएंगे, अच्छा इंसान बन पाएंगे। कुरान शरीफ दिए हैं, एक कुरान तो ये था कि तर्जुमा वाला और दूसरा सिंपल कुरान और अहादीस के कुछ बुक्स, और हमने दिए हैं ये तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुतालिक। ड्रग्स के मुतालिक हम ये कहना चाहते हैं कि उससे हमें ये इज्जत नहीं रहता है, हमारे दिमागों में, हमारे आंखों में ये नहीं रहता है कि बहन कौन है, माँ कौन है। मैं उनसे मोतबाना गुजारिश करती हूँ कि वो छोड़ दो, अपने दीन पे आ जा। हमारी फलाह और बहबूदी उसी में है, हमारा इज्जत भी उसी में है, हमारा माशरा। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और बानिहाल में भी मसाजिद में फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की। रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में मसाजिद में ज़्यादा भीड़ पाई जाती है और लोग दूर दराज से नमाज जुमा अदा करने के लिए दूसरी मसाजिद का भी रुख करते हैं। वहीं मरकज़ी जामा मस्जिद बानिहाल में सबसे ज़्यादा भीड़ पाई जाती है। इस मौके पर खतीब हज़रात ने माह सियाम की फ़जीलत और अज़मत पर रोशनी डाली और साथ ही गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों की मदद के हवाले से भी मुसलमानों से खिताब किया और अल्लाह से रियासत में खुशहाली और अमन व अमान के लिए दुआएं की। इस मकाम में हज़रत सखीउद्दीन ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने आज नमाज जुमा अदा की। मुक़द्दस माह रमज़ान की जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आकर नमाज अदा करते हैं। इसी अक़ीदत और मजहबी जज्बे के साथ आज भी लोगों की कसीर तादाद ने नमाज जुमा अदा की, जिनमें मर्द, ज़न, बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग शामिल थे। नमाज के बाद जम्मू कश्मीर के अमन व सलामती के लिए ख़ास दुआएं की। रमज़ान के मुतबर्रिक माह के दौरान मसाजिद में नमाजियों की काफ़ी भीड़ रहती है। वहीं दरगाहों में भी अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद हाज़िरी देकर बारगाह इलाही में सरबसुजूद होती है।
ज़िले अनंतनाग के एश मकाम इलाके की बुलंद चोटी पर मौजूद सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी ऐसी ही दरगाहों में शुमार होती है, जहां साल के 12 महीने अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद हाज़िरी देती है। इस दरगाह पर अक़ीदतमंद बिला मजहब व मिल्लत अपनी मन की मुराद पाने के लिए आते हैं, जिनमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। अक़ीदतमंदों ने कहा कि वो दूर दराज इलाकों से इस दरगाह पर नमाज पढ़ने आते हैं, क्योंकि इस मुक़द्दस और पाक जगह पर उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अक़ीदतमंदों ने इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि वो इन ख़ास मौक़ों पर तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। यह सह जगह पाक जगह दुनिया योर नमाज अल्लाह ताला दुआ थावन कबूल यो चीज तमिस त्राय न क़यामत किस सुबह तमत बहुत वन बजाज खोट वारिया रसर खूबी दूर पे अमिस थजर तो बजर अहद शौक योत बे क्या अकीद अम सुन तमी मूजूब बे 50,000 वनहन ग मगफिरत यह बड़ बारगाह लुकन तादाद वाज़ेह है कि किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले कामिल सखीउद्दीन ने अनंतनाग के मटन बमजू में हज़रत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से फैज़ पाकर रूहानियत हासिल की। इस वली कामिल ने ऐश मकाम में गार के अंदर ज़िक्र इलाही के लिए ऐश व इशरत और दुनियाई लज्जत की ज़िंदगी को खैराबाद किया था। इसी गार में उनकी मज़ार भी मौजूद है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गज़ाला निसार की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को 2 साल के लिए मुल्क का खुसूसी पासपोर्ट जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में तालीम हासिल करेंगी इल्तिजा। पुलवामा में सरकारी दफातर में अफसरान की कुर्सियां खाली। मुतअद्दिद सरकारी दफातर मुस्तकिल जिला अफसरान के बगैर ही कर रहे हैं काम। और अकनगाम अनंतनाग में सीआरपीएफ की जानिब से तिब्बी कैंप का एहतमाम। कैंप में लोगों की भारी भीड़। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ अब डैन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के नाजरीन नीचे दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें और चैनल आपके टीवी सेट पर दस्तयाब रहेगा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।